जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा आज मयूरभंज जिलार टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि आपणकर सुचिंतित मतामत दिंतु एवं भिडियोटी को लाइक करूँ। आज प्रथम खबर निकट में भद्रक जिले में बाण भिड़ुवा समय बारूद एवं अन्य विस्फोरक सामग्री घटी भयंकर विस्फोरण में एकाधिक कारीगर एवं श्रमिकों मृताहत होता बेले यही घटना को नहीं तत्पर मयूरभंज जिला प्रशासन निष्पत्ति क्रमे बुधवार अपराह 3टार बैसिंगा थाना अधीन बाछुरीपड़ा एवं मोहलपाटଣା ग्राम हाथ तैयारी बाण कारखाना गस्त कर स्थिति जांच करने सरजमी तदंत कले एसडीपीओ मिनती विश्वाल। सूचना मुताबक निकट में बाण तैयारी कारखाना भयंकर विस्फोरण घटी एकाधिक श्रमिकर मृत्यु होता बेले अनेक गुरुतर आहत हो डाक्तखाना चिकित्साधीन रही विस्फोरण स्थल में आखपाख घरगुड़िक क्षतिग्रस्त होती। तेबे हाथ तैयारी बाण कारखाना परिचालना मार्गदर्शिकार उल्लंघन जो आवश्यक सुरक्षात्मक पदक्षेप ग्रहण करा जाऊ नाही। फल अनेक समय विस्फोरण सामग्री मौजूद रही हाथ तैयारी बाण कारखाना गुड़िकर भयंकर विस्फोरण घटी जो देखा मिली। भद्रक कारखाना विस्फोरण में मयूरभंज पुलिस प्रशासन तत्पर हो उठी। बुधवार एसडीपीओ मिनती विश्वाल बैसिंगा थाना अधीन बाछुरीपड़ा एवं मोहलपाटଣା गस्त कर लाइसेंस प्राप्त बाण कारखाना गुड़िक स्थिति जांच करथिले। एसहित सरकार मार्गदर्शिका मुताबक आवश्यक सुरक्षात्मक पदक्षेप ग्रहण करा जाउछि कि नहीं से नहीं मध्य समीक्षा करथिले। आउकु बेआईन बाण कारखाना गुड़िक उपरे चढ़ाऊ जारी रहिबो परि सूचना देथिले। परवर्ती खबर 18 नंबर जातीय राजपथ पुरापाणी छकरे बस को अपेक्षा कर महिला माड़गला ट्रक महिला मृत ट्रक जबत कला बेतनडी पुलिस। मृत महिला जनक होउचंती बड़साई थाना पाउसिया उपकंठ राजगढ़ ग्रामर स्वर्गत काला सिंह झील मुगनी सिंह पुतरा मंगल सिंह सहित बारिपदा जावाई पुरापाणी छकरे बस को अपेक्षा करथिबा बेले आंध्र प्रदेश लंका नहीं बिहार राज्यर गया अंचल को जाउथिबा FB 077 A 1877 नंबर विशिष्ट ट्रकटी मुगनी उपर माड़ी जाइथिला। सेठारे पुतरा मंगल सिंह अल्पके बर्ती जाइथिले। स्थानीय युव समाजसेवी सुजित बेहरा स्थानीय लोकों सहायतार गुरुतर मुगनी को उद्धार कर बेतनडी डाक्तखाना को आनी सेठारे चिकित्साधीन अवस्था तांकर मृत्यु घटीला। चंपट मारथिबा ट्रक को ताराकोठीठारे काबू करिबारे सफल होइछि बेतनडी पुलिस। ट्रक को जबत करथिबा बेले मामला रुजु करी मृतदेह जबतपूर्वक व्यवच्छेद करी परिवार वर्गों को हस्तांतरित करिछि बेतनडी पुलिस। परवर्ती खबर मोहलपाटଣା ग्राम जनिक व्यक्ति तहसीलदार निर्देश क्रमे बारंबार अवमानना करी सरकारी जगह बेआईन निर्माण करिथिबारु जबरदखलकारी को गिरफ्त कर तहसीलदार निकट में हाजर करने को जबरदखलकारी नाम जमीन विहीन गिरफ्त परवाना जारी करे भारप्राप्त तहसीलदार तथा बेतनडी ब्लॉक बीडीओ सुशांत कुमार सुतार। सूचना मुताबक मोहलपाटଣା ग्रामर बाईधर दास को पुओ मिहिर कुमार दास ग्राम खाता नंबर 85 प्लॉट नंबर 78 रे सरकारी जमी को जबरदखल पूर्वक बेआईन गृह निर्माण कार्य आरंभ कर एने भारप्राप्त बीडीओ श्रीयुक्त सुतार अवगत करने पर सरकारी जमीरू जबरदखल हटाइबा को निर्देश देते। तहसीलदार नोटिस पाइबा पर नोटिस को बेखातिर कर उक्त स्थान में निर्माण कार्य को त्वरान्वित करथिले। फल तहसीलदार श्रीयुक्त सुतार चिठी नंबर 2084 माध्यम मेहरी नाम जमीन विहीन गिरफ्त परवाना जारी कर बैसिंगा थाना को पठाई। परवर्ती खबर बांगरीपसी निकट में बस और कंटेनर धक्का जड़े गुरुतर। मयूरभंज जिलार बांगरीपसी निकट में सकाळ 7 घटिका समय एक बस और कंटेनर मध्य धक्का होगा फल जड़े गुरुतर आहत होता सूचना मिली। समस्त गुरुतर आहत को चिकित्सा बांगरीपसी गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराई। घटनास्थल में पुलिस पहुंची तदंत करुच्ची। आहत और गुरुतर परिचय बर्तमान सुधा मिल पारे नहीं। परवर्ती खबर हस्पिटाल परिसर डाक्तर स्कूटी चोरी नहीं बारिपदा टाउन थाना अभियोग। स्थानीय पीआर मेडिकल में कार्यरत डाक्तर स्कूटी चोरी होती। एने डाक्तर सोनिया बेहरा गत 6 तारिख राति 8:30 समय बारिपदा टाउन थाना अभियोग करछंती। से नियमित भाव हस्पिटाल परिसर में स्कूटी पार्किंग कर निज ड्यूटी करथिले। तेबे ड्यूटी सारी फेरिबा बेलू स्कूटी नथिला।
ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନ ପାଇ ଶେଷରେ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କହଁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମରଡ଼ା ଅବକାରୀ ଥାନା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଦୀପକ କୁମାର ରାଉତ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ ଗୁରୁବାର ମରଡ଼ା ଏବଂ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା ଅଧୀନ ପ୍ରତାପପୁର, ମୋହନପୁର, ମେଘାମାରୀ, କାପୋଇ, ଉଦାଳିପାଳ ଏବଂ ବେରିପାଳ ଗ୍ରାମରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ 135 ଲିଟର ଚରାଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିଥିବା ସହିତ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରତାପଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମର ରାମୀ ମାରାଣ୍ଡି, ମୋହନପୁର ଗ୍ରାମର କୁଅଁର ମୁର୍ମୁ, ମେଘାମାରୀ ଗ୍ରାମର ପାନା ସୋରେନ, କାପୋଇ ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗତ ମହାନ୍ତ, ସରସ୍ୱତୀ ମାରାଣ୍ଡି, ଉଦାଳିପାଳ ଗ୍ରାମର ଦୁର୍ଗା ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ବେରିପାଳ ଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟୁଡୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ କନେଷ୍ଟବଳ ଯଶବନ୍ତ ନାୟକ, ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ଶତପଥୀ, ଦୀପାଞ୍ଜଳି ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଏନେଇ 7ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବା ସହିତ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ସୀମାନ୍ତ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଣସିଡିହା ଗ୍ରାମରେ ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ 2ଟି ଭାଲୁଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ପଣସିଡିହା ଗ୍ରାମର କୁମୁଦ ସେନାପତି, ବୟସ 45 ବର୍ଷ। ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କୁମୁଦ ଛେଳି ଚରାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମହାପାଟ ହୁଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଛେଳି ଚରାଉଥିବା ବେଳେ ଦିନ ପ୍ରାୟ 12ଟା 30 ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ 2ଟି ଭାଲୁ ସମ୍ମୁଖରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଭାଲୁ 2ଟି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କୁମୁଦ ପାଟି କରିବାରୁ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଲୋକେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଯିବାରୁ ଭାଲୁ 2ଟି ଖସି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରୁ ରୋପସା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ମେମୁ, ଗୋଟିଏ ସୁପରଫାଷ୍ଟ, ଗୋଟିଏ 3 ଦିନିଆ ଶାଲିମାର ବାରିପଦା ଓ ସେହି ରେଳକୁ 2 ଦିନ ଭଞ୍ଜପୁରରୁ ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳାଇ ରେଳ ବିଭାଗ ଚୁପ୍ ବସିଛି। ସୁପରଫାଷ୍ଟ ରେଳଟି ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଯିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ରେଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳାଚଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବହୁବାର ଦାବି ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଦ୍ୟାବଧି ନ ଚାଲିବା ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବାର ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସୁପରଫାଷ୍ଟ ରେଳରେ ଭିଡ଼ ଅଧିକ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଟିକଟ କାଟି ଯାତ୍ରୀମାନେ ସୁବିଧାରେ ତାଙ୍କ ସିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବସିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଶହ ଶହ ଶ୍ରମିକ ବିନା ଟିକଟରେ ଯିବା ଓ ଟିକଟ ଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ନ ଛାଡ଼ିବା ଦୈନନ୍ଦିନ ଘଟଣାରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅଧିକ ରେଳ ନ ଚାଲିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୂରଗାମୀ ରେଳ ଚଳାଇବାରେ ରେଳ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ରହିଛି। ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀ, ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଛାତ୍ରୀ ନାହିଁ ନଥିବାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ବହୁ ଦାବି ପରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଟିକଟ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୂରଦୂରାନ୍ତକୁ ଯାଉଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ କାଉଣ୍ଟରରୁ ଟିକଟ ନ ପାଇ କଳାବଜାରରେ ବହୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। 19 ବର୍ଷ ପରେ ରୁଟ୍ରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ କରି ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରେଳ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଦ୍ୟାବଧି ହୋଇନଥିବାରୁ କଳାବଜାରରେ ଟିକଟ କିଣି ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅଙ୍କୁଶ ନଥିବାରୁ ଅନାୟାସରେ ଏହି କାରବାର ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା ବ୍ରାହ୍ମଣଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଘାଟକୁଆଁରୀ ଗ୍ରାମର ରାମ ହେମ୍ବ୍ରମ, ବୟସ 64 ବର୍ଷ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ଥାନାରେ ଏପ୍ରିଲ 11 ତାରିଖରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ 23 ତାରିଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗୋରୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ଘରକୁ ଫେରିନଥିବା ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜାଖୋଜି ନିରାଶ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଦୁଃଖୀରା ହେମ୍ବ୍ରମ ଏପ୍ରିଲ 11 ତାରିଖ ଦିନ ଥାନାରେ ନିଖୋଜ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲରେ ସାରା ଖୋଜିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଖୋଜ ଖବର ମିଳିନଥିଲା। ତେବେ ତାଳବନ୍ଧ ରେଞ୍ଜ ତାରାବନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଗଛ କଡ଼ରେ 15 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ବସି ମରିପଡ଼ିଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପଚି ସଢ଼ି ନରକଙ୍କାଳ ହୋଇଯାଇଛି। ବାଘ ମାରିଛି ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି ତାହା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। ଏପଟେ ପରିବାର ଲୋକେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଳବନ୍ଧ ରେଞ୍ଜର ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କହିଛୁ। ପରିବାର ନ ମାନିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ଏନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରଞ୍ଜିଆ ଅବକାରୀ ଓଆଇସି ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅବକାରୀ ବଳ ଏନ୍ଏସ୍ସି ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 3 ଜଣଙ୍କୁ
को गिरफ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ମୋଟ 48 ଲିଟର ମହୁଲି ମଦ ଜବତ କରିବା ସହିତ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସକାଳେ ଅବକାରୀ ପକ୍ଷରୁ କରଞ୍ଜିଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସମ୍ମୁଖରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ମହୁଲି ବିକ୍ରି କରୁଥିବା କୁନି ନାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ସହ ତା ନିକଟରୁ 15 ଲିଟର ମହୁଲି ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ହାଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ରସି ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିକ୍ରି ନ କରିବାକୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତାଗିଦ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ସାରଙ୍ଗଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ସାରଙ୍ଗଗଡ଼ ଗ୍ରାମର ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ମିନତି ସାମାଡ଼କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ 15 ଲିଟର ମହୁଲି ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। କେରକେରା ପଞ୍ଚାୟତର ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ଖଣେଶ୍ୱର ଫୁର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ 18 ଲିଟର ମହୁଲି ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ PR ନମ୍ବର 37, 38 ଓ 39ରେ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।